नमस्कार मित्रों, निवा मेडिकल यूट्यूब चैनल में आप सबनु स्वागत है। आजना सेशन में आपणे टीबी जेने आपणे क्षय रोग कहीए छीए अथवा तो जे ट्यूबरक्लोसिस छे तेना विशेनी आपणे चर्चा करवाना छीए। बराबर जे टीबी क्षय रोग तेनी संपूर्ण माहिती बराबर जे बे सेशन द्वारा मेळववाना छीए, जेमां पार्ट 1 અને पार्ट 2। बराबर जे पार्ट 1 छे एमां भारतमां जे क्षय रोग छे तेनुं प्रमाण કેટલું છે, તેનો ફેલાવો કેવી રીતે થાય છે, તેનું વર્ગીકરણ बराबर टीबी નું વર્ગીકરણ છે, તેની તપાસ માટે જે ટેસ્ટ કરાવવામાં આવે છે તે बराबर टीबी जे कार्यक्रम છે તેના વિશેની માહિતી અને અનુમાન ક્યારે લગાવશો बराबर टीबी છે તેવું અનુમાન ક્યારે લગાડી શકાય તે માહિતી બરાબર તેની સારવાર છે તે बराबर तेना कार्यक्रमनी माहिती टीबी रोग शुं छे, जे क्षय रोग छे, टीबी रोग छे, ट्यूबरक्लोसिस छे बराबर ते रोग छे ए शुं छे अने बाळकोमां टीबी बराबर तेवा बधा टॉपिक छे ते पार्ट 1 એટલે કે જે આપણું પહેલું સેશન છે બરાબર ટીબી નું તેમાં બધાય કવર કરવાના છીએ। પાર્ટ 2 એટલે કે બીજું સેશન છે તેમાં બરાબર જે આડ અસર છે દવાઓની તે બરાબર ફોલોઅપ તપાસ બરાબર દર્દીનો ફોલોઅપ અને તપાસ છે તે અને ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર બરાબર જેને આપણે ડીબીટી કહીએ છીએ બરાબર જે आर्थिक रीते जे सहाय मळे छे तेना विशेनी माहिती मेळवशुं। बीजी सहायो छे तेना ते पण चर्चा आपणे करशुं। तेना सिवाय के काळजी दर्दीने राखवी बराबर એટલે કે દર્દી છે અને કાળજી છે શું શું રાખવી જોઈએ તે બધી માહિતી બરાબર ટીબી મુક્ત દર્દી ક્યારે કહી શકાય તેવી છે તે તમામ માહિતી છે બરાબર પાર્ટ 2 અને પાર્ટ 1 સેશન છે બરાબર જે ટીબી क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस ना बराबर बे सेशन निवा मेडिकल यूट्यूब चैनल द्वारा रजू करवामां आवशे। तेमां संपूर्ण माहिती छे टीबी नी आपवामां आवशे। आज आपणो पार्ट 1 छे, पहेलुं सेशन छे बराबर। तो आज भारतमां जे प्रमाण छे बराबर फेलावो वर्गीकरण छे, अनुमान क्यारे लगाड़ी शकीए, टीबीनी सारवार छे, टीबी शुं छे तेवी तमाम बाबतो छे ते आ सेशनमां मेळववाना छीए। ने जे आगला सेशन छे बराबर जेमां डायाबिटीस, ब्लड प्रेशर એટલે કે લોહીનું દબાણ છે બરાબર તેના સેશનો છે તે પણ નિવા મેડિકલ યુટ્યુબ ચેનલ છે તેમાં અપલોડ કરેલ છે તો તે પણ જોઈ લેવા। તે પણ સરળ રીતે સમજૂતી સાથે બરાબર ચર્ચા કરેલ છે બરાબર। તે પણ બધા લોકોને જે સુખમય अथवा सारू आरोग्य माटे बराबर उपयोगी छे એટલે તે સેશન છે તે હજી સુધી જે મિત્રોએ જોયા ન હોય તો એકવાર તે પણ જોઈ લેવા। તો મિત્રો આજના સેશનમાં આપણે ટીબી क्षय ट्यूबरक्लोसिस विशेनी माहिती मेळवशुं। तो सौथी पहेला तो आपणे डोंट्स पूरा कोर्स पक्का इलाज, स्वस्थ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, नेशनल हेल्थ मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, NTEP नेशनल टीबी अथवा तो ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम एटले के राष्ट्रीय क्षय रोग नाबूद कार्यक्रम। હવે આગળ જોઈએ આપણે ભારતમાં ટીબી क्षय નું પ્રમાણ ભારતમાં દરરોજ બરાબર અંદાજિત આંકડો છે ભારતનો જે ટીબી છે બરાબર અથવા क्षय રોગ છે તેના અંદાજિત જે પ્રમાણ છે તે 40,000 થી વધુ લોકો ટીબી નો ચેપ લાગે છે। 40,000 થી વધારે લોકો છે બરાબર તેને ટીબી નો ચેપ લાગે છે। 5,000 થી વધુ લોકો ટીબી રોગ થાય છે બરાબર। 5,000 થી વધારે લોકો છે તેને टीबी रोग थाय छे। 1,000 थी वधु लोको टीबी ने कारणे मृत्यु थाय छे बराबर। 1,000 थी वधारे लोको छे अने टीबी ने कारणे मृत्यु थाय छे दररोज बराबर। एक दिवसमां भारतमां दररोज 40,000 थी वधु लोकोने टीबी ना जंतुओनो चेप लागे छे बराबर। 40,000 थी वधु लोको छे अने दररोज छे टीबी छे तेना जंतुओनो चेप लागे छे। तेमांथी 5,000 थी वधु लोको टीबी रोग लागू पड़े। 5,000 थी वधारे लोको छे ने टीबी रोग छे ते लागू पड़े छे। दररोज 1,000 करता पण वधु लोको टीबी ने कारणे मृत्यु पामे छे बराबर। दररोज 1,000 थी पण वधारे लोको छे टीबी ने लीधे छे मृत्यु पामे छे। एटले के दर 1.5 मिनिट एक व्यक्ति टीबी ने कारणे मृत्यु पामे छे बराबर। 1 થી 1.5 मिनिटमां दर 1 થી 1.5 मिनिटमां भारतमां टीबी ने लीधे एक व्यक्ति छे ते मृत्यु पामे छे। जेटला व्यक्तिओ एक्सिडेंट के अन्य बीमारी थी मृत्यु थाय तेना करता पण वधारे लोको टीबी ने कारणे मृत्यु थाय छे बराबर। एक्सिडेंट के बीजा रोग ने कारणे अथवा तो बीजा कई कारणोसर मृत्यु पामे छे बराबर। तेना करता पण वधारे छे टीबी ने कारणे छे माणसो छे ते मृत्यु पामे छे। ओછી रोग प्रतिकारक शक्ति धरावता खास करीने HIV ग्रस्त डायाबिटीस धरावता लोकोने टीबी थवानी संभावना वधी जाय छे बराबर। એટલે डायाबिटीस धरावता होय तेवा लोको छे तेमां टीबी नी संभावना छे ते वधारे જોવા મળે છે। HIV એટલે કે ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बराबर। એટલે HIV છે એ
વાયરસ છે, બરાબર। HIV છે એ વાયરસ છે અને જે એડ્સને કારણ બને છે, બરાબર। એડ્સ થવાનું છે એ કારણ બને છે। એડ્સનું ફૂલ ફોર્મ જોઈએ તો એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ, બરાબર, જેને આપણે એડ્સ કહીએ છીએ। HIV છે એને લીધે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ છે તે નબળી પડી જાય છે, બરાબર। એના લીધે છે એડ્સ થવાના છે, બરાબર, ચાન્સ રહે છે અથવા તો એડ્સ છે એ થાય છે। એટલે HIV છે, બરાબર, તે છે એ એડ્સ થવા માટેનું કારણ બને છે। જે HIV વાયરસને લીધે છે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ છે તે આપણી નબળી પડી જાય છે। હવે આપણે HIV ગ્રસ્ત વ્યક્તિની ટીબી થવાની સંભાવના 60% હોય છે, બરાબર। HIV ગ્રસ્ત વ્યક્તિ છે તેને ટીબી થવાની સંભાવના છે 60% છે રહે છે। ક્ષય રોગ ફેલાય છે કેવી રીતે, બરાબર। ટીબી છે, ક્ષય રોગ છે તે ફેલાય છે, પણ કેવી રીતે, બરાબર। સામાન્ય રીતે ટીબી એ હવા દ્વારા ફેલાતો ચેપી રોગ છે, એટલે કે જ્યારે ટીબીનો દર્દી ઉધરસ ખાય છે, છીંક ખાય છે, ત્યારે આવા જંતુ કરોડોના પ્રમાણમાં બહાર આવે છે અને હવામાં ફેલાય છે અને બીજા વ્યક્તિને ચેપ લગાડી શકે છે, પરંતુ તેનાથી ટીબી થવાની શક્યતા 10% છે, બરાબર। સામાન્ય રીતે જે ટીબી રોગ છે, બરાબર, હવા દ્વારા જે ચેપ ફેલાય એને લીધે છે રોગ છે એ ફેલાય છે, બરાબર। એટલે કે ટીબીનો કોઈ દર્દી છે, બરાબર, તે ઉધરસ ખાય ત્યારે જે તેના ઉધરસ સાથે જે જંતુ છે કરોડોમાં, બરાબર, તે બહાર આવે છે, બરાબર, ને બહાર આવે અને હવામાં ફેલાય અને બીજા વ્યક્તિને છે એ ચેપ લગાડી શકે છે, પણ આવી થવાની શક્યતા છે એ 10% જેવી છે, બરાબર। એટલે કે એક વ્યક્તિ છે, બીજો વ્યક્તિ છે, બરાબર, ટીબી ગ્રસ્ત છે, બરાબર, કંઈ ખાંસી કે છીંક ખાય તો બીજા વ્યક્તિ છે એને ફેલાઈ શકે છે। ટીબી રોગનું વર્ગીકરણ। ટીબી રોગ શરીરમાં નખ અને વાળ સિવાય કોઈ પણ જગ્યાએ થઈ શકે છે, બરાબર। ટીબી રોગ છે, બરાબર, એ આપણા નખ અને વાળ સિવાય શરીરમાં બધા ભાગમાં થઈ શકે છે। ટીબી રોગનું મુખ્ય 2 પ્રકાર છે, બરાબર। ટીબી રોગના મુખ્ય 2 પ્રકાર છે, ફેફસાનો ટીબી અને ફેફસા સિવાયનો ટીબી। હવે જે ફેફસાનો ટીબી છે એને પલ્મોનરી ટીબી કહેવામાં આવે છે ને ફેફસા સિવાયનો ટીબી છે તેને એક્સ્ટ્રા પલ્મોનરી ટીબી કહેવામાં આવે છે। હવે આપણે પહેલા ફેફસાનો ટીબી જોઈએ, એટલે કે પલ્મોનરી ટીબી। તો ગળફામાં ટીબીના જંતુ હોય તેવા, બરાબર, ગળફો છે તેમાં ટીબીના જંતુ જોવા મળે તેવા, બરાબર, જે આપણે ઉધરસ કે ખાંસી દ્વારા ફેલાઈ શકે। હવે ગળફામાં ટીબીના જંતુ ના હોય તેવા, બરાબર, ગળફામાં છે ટીબીના જંતુ ન હોય તે પ્રકારનો પલ્મોનરી ટીબી। એટલે તેના મુખ્ય 2 રીતે વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું છે કે ગળફામાં ટીબીના બેક્ટેરિયા હોય, બરાબર, તે અથવા તો છે ટીબીના છે, બરાબર, જે જંતુ છે તે ન જોવા મળે તે। હવે ફેફસા સિવાયનો ટીબી જે એક્સ્ટ્રા પલ્મોનરી ટીબી કહેવામાં આવે છે, શરીરના અન્ય ભાગમાં હોય તેવા ગળાનો, હાડકાનો ટીબી, પેટનો ટીબી, બરાબર, એટલે શરીરના અન્ય ભાગમાં જોવા મળે, બરાબર, તે એક્સ્ટ્રા પલ્મોનરી ટીબી જેને કહેવામાં આવે છે, ફેફસા સિવાયનો ટીબી, બરાબર, જેમાં ગળા, હાડકા, બરાબર, અથવા તો પેટ છે, બરાબર, ત્યાં છે એ ટીબી જોવા મળતો હોય, એટલે કે ક્ષય રોગ જોવા મળતો હોય તે રીતે। જે ગળફા છે, બરાબર, તેનો દ્વારા છે જે રોગ ફેલાઈ શકે, બરાબર, ને ગળફામાં જે ટીબીના જંતુ જોવા મળે તે, બરાબર, ને જે ફેફસામાં, બરાબર, જે જંતુ જોવા મળતા હોય, બરાબર, જે ગળફામાં જોવા ન મળે તે, બરાબર, ને શરીરના અન્ય ભાગમાં, એટલે કે જે હાડકાઓ છે તેમાં, બરાબર, જે ફેફસા છે તેને નીચેના જે ઓર્ગન છે, બરાબર, તેમાં હોઈ શકે, બરાબર, જે ફ્લુઇડ કલેક્શન થયું હોય, બરાબર, તેને આપણે બહાર કાઢવાની પ્રોસેસ અથવા તો પ્રોસિજર ને તે બધી કરવામાં આવતી હોય છે। બાળકોમાં ટીબી રોગની તપાસ કેવી રીતે કરાવી શકીએ, બરાબર, બાળકોમાં ટીબી રોગની તપાસ કેવી રીતે કરાવી શકીએ, તો બાળકોમાં ઓછું વજન ધરાવતા, કુપોષિત, નવજાત શિશુ તથા નાના બાળકોમાં ઇન્ટ્રાડર્મલ એટલે કે ચામડીના ઉપલા પડમાં 1 ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે, જેને મોન્ટુક ટેસ્ટ કહેવામાં આવે છે। આ ટેસ્ટ તપાસનું રિઝલ્ટ 48 કલાક બાદ આવે છે, બરાબર, એટલે કે જે તપાસ મોન્ટુક ટેસ્ટ કરીએ, બરાબર, જે તપાસ કરીએ છીએ તેનું રિઝલ્ટ છે 48 કલાક બાદ આવે છે, બરાબર। એટલે બાળકોમાં ઓછું વજન ધરાવતા, બરાબર, કુપોષિત, નવજાત શિશુ અથવા તો નાના જે બાળકો છે એને ઇન્ટ્રાડર્મલ છે, બરાબર, ચામડીના જે ઉપલા પડમાં 1 ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે, જેને મોન્ટુક ટેસ્ટ કહેવામાં આવે છે, બરાબર। ટેસ્ટનું રિઝલ્ટ 48 કલાકમાં છે આપણે મળે છે, બરાબર। જે ટેસ્ટ ટીબી માટે જે ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે તેની વાત કરી છે, બરાબર।
ને જે ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે બરાબર તે ટેસ્ટમાં જે ઇન્જેક્શનનો ઉપયોગ થાય છે બરાબર જેને ટ્યુબરક્યુલિન પ્યુરિફિકેશન પ્રોટીન ડેરિવેટિવ એટલે કે પીપીડી જેને આપણે મોન્ટસ ટેસ્ટ ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે। આ ટેસ્ટ તપાસનું રિઝલ્ટ 39 કલાક બાદ આવે છે બરાબર જે આપણે ટેસ્ટ કરીએ છીએ બરાબર જે મોન્ટુક ટેસ્ટ કહે છે બરાબર તે ટેસ્ટ કરાવીએ છીએ બરાબર ટેસ્ટમાં જે ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે તે ઇન્જેક્શન છે ટ્યુબરક્યુલાઇન પ્યુરિફિકેશન પ્રોટીન ડેરિવેટિવ બરાબર કહેવામાં આવે છે બરાબર તે ઇન્જેક્શન છે તે આપણે દાખલ કરવામાં આવે છે લેસ ધેન જો 5 છે 5 થી છે નીચેનો આંક આવે બરાબર તો નેગેટિવ છે બરાબર ને પછી છે 5 થી 10 અથવા તો 10 થી 15 કે જે આવે બરાબર કેટેગરી 1 2 3 તેવી રીતે ટીબી છે એને વર્ગીકૃત કરી શકાય બરાબર 5 યુનિટ અથવા તો 0.1 ml છે અપાય છે ઇન્ટ્રાડર્મલ છે એ આપવામાં આવે છે બરાબર ને આઈડી આપવામાં આવે છે એટલે ત્વચાની અંદરના ભાગમાં આપવામાં આવે છે 15 અંશના ખૂણે આપવામાં આવે છે બરાબર જે ત્વચાની અંદરની સાઈડમાં એટલે કે ઇન્ટ્રાડર્મલ આપવામાં આવે છે કેટલું તો 5 યુનિટ અથવા તો 0.1 ml આપવામાં આવે છે બરાબર જે આ ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો એવી રીતે છે ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે બરાબર જે આપણે મોન્ટોક્સ ટેસ્ટ અથવા તો મોન્ટુક ટેસ્ટ કહીએ છીએ તે બરાબર હવે એપિડર્મિસ લેયર છે ડર્મિસ છે બરાબર ઇન્જેક્શન છે બરાબર પીપીડી જે ઇન્જેક્શન આપણે દાખલ કર્યું છે તે બરાબર જે હમણાં તમને કીધું કે ટ્યુબરક્યુલાઇન પ્યુરિફિકેશન પ્રોટીન ડેરિવેટિવ બરાબર જે દાખલ કર્યું સ્મોલ બ્લેડ ડેવલપમેન્ટ બરાબર નાનું ડેવલપમેન્ટ થયું હોય 5 થી 9 છે પોઝિટિવ છે બરાબર 5 નીચે હોય એટલે નેગેટિવ 10 થી 14 છે બરાબર એ પોઝિટિવ છે કેટેગરી 2 ને 15 થી વધારે કેટેગરી 3 બરાબર એટલે 5 થી 9 mm જેટલું હોય તો તે કેટેગરી 1 પોઝિટિવ બરાબર 10 થી 14 mm હોય તો કેટેગરી 2 પોઝિટિવ ને 15 થી પણ વધારે હોય બરાબર તો તે કેટેગરી 3 પોઝિટિવ જોવા મળે છે જે રીતે ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે તે તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો 15 અંશના ખૂણે બરાબર ઇન્ટ્રાડર્મલ આપવામાં આવે છે ઇન્જેક્શન પીપીડી ક્ષય ટીબી રોગનું અનુમાન ક્યારે લગાવશો બરાબર એટલે ટીબી રોગ છે ક્ષય રોગ છે તેનું અનુમાન ક્યારે લગાડશો ફેફસાના ક્ષય રોગના લક્ષણો બરાબર લક્ષણો શું છે તો 2 અઠવાડિયા કે વધુ સમયથી ગળફા સાથે ખાંસી હોવી 2 અઠવાડિયા કે વધુ સમય ગળફા સાથે ખાંસી આવવી છાતીનો દુખાવો થવો ઘણી વખત ગળફામાં લોહી આવવું બરાબર ગળફા સાથે છે લોહી આવે સાંજના સમયે શરીરનું તાપમાન વધવું સાંજનો સમય થાય એટલે શરીરનું તાપમાનમાં વધારો થાય સાંજના સમયે પરસેવો થવો સાંજના સમયે પરસેવો આવે વજન ઘટવું વજન છે એમાં એકાએક ઘટાડો જોવા મળે ભૂખ ન લાગવી બરાબર ખાવાનું છે એ મન ન થાય ભૂખ ન લાગે બરાબર તેવા બધા છે ક્ષય રોગના લક્ષણો જોવા મળે છે જે ફેફસાનો ક્ષય રોગ છે તેમાં બાળકોમાં ક્ષય રોગ હોવાનું અનુમાન ક્યારે કરશો બાળકો છે તેમાં ક્ષય રોગ હોવાનું આપણે અનુમાન ક્યારે કરીએ તો 2 અઠવાડિયા કે વધુ સમયથી ખાંસી અથવા તાવ 2 અઠવાડિયા કે તેથી વધારે સમય છે ખાંસી અથવા તાવ રહે વજન ઘટવું અને વજનમાં વધારો ન થવો બરાબર વજન ઓછું થઈ જાય વજન છે તેમાં વધારો જોવા ન મળે ભૂખ ન લાગવી બાળકને ભૂખ ન લાગે ગળાના ભાગે નાની નાની ગાંઠો થવી બરાબર ગળું છે તેના ભાગ ઉપર છે નાની નાની ગાંઠો થાય સતત માથાનો દુખાવો થવો બરાબર સતત બાળકને માથું દુખા રાખે બરાબર આવા બધા છે બાળકોમાં લક્ષણો જોવા મળે છે જે હમણાં ઉપર જોયા બરાબર જે ફેફસાના ક્ષય રોગના લક્ષણો જોવા મળે છે જેમાં ગળફામાં લોહી આવે સાંજના સમયે પરસેવો થાય શરીરનું તાપમાન વધે વજન ઘટવું ભૂખ ન લાગવી છાતીનો દુખાવો થાય બરાબર 2 અઠવાડિયા છે ગળફા આવે ખાંસી આવે બરાબર તે બધાય ને બાળકોના લક્ષણો છે તે હમણાં જોઈ લીધા આપણે બરાબર 2 અઠવાડિયા કે વધુ સમય ખાંસી અથવા તાવ આવવું વજન ઘટવું વજનમાં વધારો ના થાય ભૂખ ન લાગવી નાની નાનો ગાંઠો જોવા મળે છે ગળામાં સતત માથાનો દુખાવો થાય હવે આપણે આગળ જોઈએ આ બધા જે ટેસ્ટ તપાસ કરવામાં આવે છે તે બધી તપાસ છે બરાબર માઇક્રોસ્કોપી સ્પુટમ ફોર AFB રિઝલ્ટ 1 કલાક બરાબર 1 કલાકમાં રિઝલ્ટ માઇક્રોસ્કોપી આવી જાય છે સ્પુટમનું કરવામાં આવે છે જે બરાબર જે AFB એટલે કે એસિડ ફાસ્ટ બેસિલસ બરાબર જેનું રિઝલ્ટ 1 કલાકમાં આપણે મળી જાય છે સીબીનાટ મશીન એટલે રિઝલ્ટ 2 કલાકમાં મળે સીબીનાટ મશીન છે બરાબર તેમાં જે આપણે ટીબી છે તેના જે ટેસ્ટ કરીએ છીએ બરાબર તેનું રિઝલ્ટ છે 2 કલાકમાં મળે છે હવે સીબીનાટ મશીન એટલે કે સીબીનાટનું ફૂલ ફોર્મ છે બરાબર તે પણ જણાવી દઉં છું કે કાર્ટિલેજ બરાબર બેસેજ ન્યુક્લિયર એમ્પ્લિફિકેશન ટેસ્ટ બરાબર એટલે કે કાર્ટિલેજ બેસેજ ન્યુક્લિયર એમ્પ્લિફિકેશન ટેસ્ટ જેને સીબીનાટને કહેવામાં આવે
છે। એનું રિઝલ્ટ 2 કલાકમાં છે। છાતીનો એક્સરે જે એક્સરે મશીન છે હોસ્પિટલમાં ઉપલબ્ધ હોય છે, બરાબર। છાતીનો ભાગ છે તેનો ફોટો પાડવામાં આવે છે। ફ્લોરોસેન્સ માઇક્રોસ્કોપી CNDST by LJ, CNDST by Backtest, MGIT ને LPA જેનેક્સપ્રેટ, બરાબર। આ બધા પણ ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે, જેમાં કલ્ચર એન્ડ ડ્રગ સસ્પેક્ટિબિલિટી ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે, બરાબર। તેના સિવાય બરાબર જે આપણે LPA જોયું, LPA એટલે કે લાઇન પ્રોબ એસે, બરાબર, જેનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે। એના સિવાય બધા જે ટેસ્ટ છે, બરાબર, CDST છે, બરાબર, LPM છે, જેનેક્સપેટ છે, બરાબર, રૂટીન કલ્ચર એન્ડ સેન્સિટિવ ટેસ્ટિંગ ઓફ ઓલ ક્લિનિક સેમ્પલ, બરાબર, એટલે કે જે રૂટીન કલ્ચર ને વગેરે જે ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે તે ઉપર જે જોયા એ, બરાબર। છાતીનો એક્સરે જે એક્સરે કરવામાં આવે છે, માઇક્રોસ્કોપી કરવામાં આવે છે, જેનું રિઝલ્ટ 1 કલાકમાં ને CB નાટ મશીનનો ઉપયોગ કરી અને તેનો ટેસ્ટ કરવામાં આવે, રિઝલ્ટ 2 કલાકમાં। આવી બધી તપાસ છે, બરાબર, એ TB માટે હાથ કરવામાં આવે છે, એટલે કે આ બધા ટેસ્ટ છે તે કરાવવામાં આવતા હોય છે। મિત્રો ચાલો જાણીએ કે આ TB ક્ષય રોગ શું છે, એટલે કે આ TB અને ક્ષય રોગ શું છે તે આપણે જાણીએ। TB રોગ એ અતિ ચેપી માઇક્રોબેક્ટેરિયલ ટ્યુબરક્લોસિસ નામનો જંતુજન્ય ચેપી રોગ છે કે જે શરીરમાં કોઈ પણ ભાગ પર અસર કરે છે, બરાબર। જે TB રોગ છે, બરાબર, અતિ ચેપી માઇક્રોબેક્ટેરિયલ ટ્યુબરક્લોસિસ નામનો જંતુજન્ય ચેપી રોગ છે, બરાબર। આ બેક્ટેરિયા જ્યારે ફેફસાની અંદર અસર કરે છે ત્યારે તેને ફેફસાનો TB રોગ થયો કહેવાય, બરાબર। આ બેક્ટેરિયા છે એ ફેફસામાં અસર કરે, બરાબર, ને ત્યારે તેને ફેફસાનો TB રોગ થયો કહેવાય। તો TB ના બેક્ટેરિયા, બરાબર, જે તમને ચિત્રમાં બતાવ્યા છે તેવા છે, બરાબર, TB છે તેના બેક્ટેરિયા છે તે જોવા મળે છે। બાળકોને TB રોગના રક્ષણ માટે બાળપણમાં BCG રસી મૂકવામાં આવે છે, બરાબર। બાળકો છે તે બધાને જે TB રોગના રક્ષણ માટે BCG રસી છે તે આપવામાં આવે છે। BCG રસી છે તેનું ફૂલ ફોર્મ છે બેસિલસ કાલમેટ બ્યુરિન, બરાબર, તેવું એ રસીનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે, જે બાળકને આપવામાં આવે છે। જે રસીકરણ છે, બરાબર, શિડ્યુલ તેની સંપૂર્ણ માહિતી નિવા મેડિકલ યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર અવેલેબલ છે, તો એકવાર છે આખું રસીકરણ જોઈ લેજો, બરાબર। જેમાં તમામ રસી જે બાળકોને આપવામાં આવે છે, તમામ કયા ભાગમાં આપવાની છે, ક્યારે આપવાની છે, ડોઝ શું છે, જન્મ સમયે કઈ આપવી, ત્યારબાદ કઈ રસી આપવી, બરાબર, કેટલા પ્રમાણમાં આપવી, તમામ માહિતી છે તે તેમાં આપેલ છે। એટલે એકવાર રસીકરણ કાર્યક્રમ છે તે જોઈ લેજો, જેમાં BCG રસી શા માટે આપવી, બરાબર, જેમ કે BCG રસી છે એ આપણે TB ને અટકાવવા માટે, બરાબર, એના પ્રિવેન્શન માટે બાળકોમાં આપવામાં આવે છે। તેના સિવાય હિપેટાઇટિસ છે, પોલિયો છે, તમામ રસીની માહિતી છે તે સેશનમાં આપેલ છે। બાળકોને થતો TB રોગમાં ગળામાં ગાંઠ, મગજનો TB અને પેટમાં પાણી ભરાવું પણ હોઈ શકે છે, બરાબર। બાળકોમાં જે TB થાય છે એમાં ગળામાં ગાંઠ, મગજનો જે TB છે તે અને પેટમાં જે પાણી ભરાવું, બરાબર, તે પણ હોઈ શકે છે। હવે જે આપણે પેલું ચિત્ર આપણે જે દેખાય છે અથવા તમે જોવો છો, બરાબર, જેમાં જે ગળામાં ગાંઠ છે, બરાબર, એ TB છે, બરાબર, એ TB રોગની જે આપણે ગાંઠ કહી શકીએ, બરાબર, તે છે, બરાબર, એટલે કે જે ગળાનો TB રોગ છે તે છે। તેના સિવાય બીજું છે તે ચિત્ર એ ટ્યુબરક્યુલોસિસ મેનિન્જાઇટિસ છે, બરાબર। એટલે મેનિન્જાઇટિસ એટલે કે જે કરોડરજ્જુ છે, મગજ છે, અને જે ઘેરીલેટી આપણી જે રક્ષણાત્મક જે મેમ્બ્રેન છે, બરાબર, તેમાં જે ચેપ લાગે છે, એટલે કે જે મગજ છે, બરાબર, એને જે ફરતે ઘેરેલી, બરાબર, જે મેમ્બ્રેન, બરાબર, તેમાં જે ચેપ લાગે છે જેને આપણે મગજનો TB કહીએ છીએ, બરાબર। ને જે આપણે ફેફસાની નીચે જે પેટમાં TB જોવા મળે છે તેમાં જે ફ્લુઇડનો ભરાવો થાય છે, બરાબર, એને ડ્રેઇન દ્વારા છે બહાર કાઢવાની પ્રોસેસ હાથ ધરવામાં આવતી હોય છે। પ્રોસેસની એની બધી વધારે માહિતી છે આપણે આગલા સેશનોમાં છે એ મેળવશું, બરાબર। અત્યારે જનરલ TB ક્ષય રોગ છે એની જનરલ ઉપયોગી બાબતો, જે બેઝિક બાબતો છે તેના વિશેની ચર્ચા કરી લઈએ કે શું છે, તપાસ કેવી થાય, બાળકોમાં લક્ષણો, અને બરાબર, જનરલ જે અડલ્ટ લોકો છે તેમાં લક્ષણો છે, કેવા કેવા પ્રકારના જે TB રોગ છે તેવી બધી બાબતો છે તે હમણાં આપણે આ સેશનમાં બેઝિક માહિતી છે તે બધી જોશું। TB ની સારવાર કેટેગરી પ્રમાણે ડોટ સેન્ટર ઉપર થાય છે। જે TB રોગ છે તેની જે મેડિસિન વગેરે જે સારવાર છે, બરાબર, તે
શું છે તેની માહિતી થોડીક જોઈએ. ડેઇલી ફિક્સ્ડ ડોઝ કોમ્બિનેશન એફડીસી, બરાબર. એફડીસી એટલે કે ફિક્સ્ડ ડોઝ કોમ્બિનેશન ઇન એનટીઈપી, બરાબર. એનટીપી એટલે રાષ્ટ્રીય ક્ષય રોગ નાબૂદી કાર્યક્રમ. હવે 4 FDC અને 3 FDC એટલે કે ફિક્સ્ડ ડોઝ કોમ્બિનેશન, બરાબર. 4 મેડિસિન અને 3 મેડિસિન. જે મેડિસિન છે એનું ચિત્ર પણ તમારી સમક્ષ છે, રજૂ કરેલ છે, બરાબર. જેમાં 4 FDC છે, બરાબર. તેમાં છે રિફામ્પિસિન, આઇસોનાઇઝિન, બરાબર. તેવી બધી એથામ્બ્લુપેન અથવા તો પ્રાઇઝિનામાઇન, બરાબર. તેવી 4 મેડિસિન છે તેનો સમાવેશ થાય છે, બરાબર. ને 3 FDC માં છે, બરાબર. રિફામ્પિસિન, આઇસોનાઇઝિન એન્ડ ઇથામ્બ્લુટેન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ ટેબ્લેટ, બરાબર. તેનો જે સમાવેશ છે તે તેમાં થાય છે, બરાબર. એટલે જે ફિક્સ કોમ્બિનેશન છે. હવે આઈપી એટલે કે ઇનિટલ પેસ એટલે કે સઘન સારવારનો તબક્કો, અને સીપી એટલે કન્ટિન્યુ પેસ સતત સારવારનો તબક્કો, બરાબર. ઇનિટલ પેસ એટલે કે જે શરૂઆતનો પ્રારંભિક જે તબક્કો કહીએ છીએ તે આ, બરાબર. ને સતત સારવારનો તબક્કો એટલે કન્ટિન્યુ જે સારવાર રાખવાની હોય છે, બરાબર. તેને કન્ટિન્યુ પેસ કહેવામાં આવે છે. અને પ્રાથમિક શરૂઆતમાં જે છે, બરાબર, એને સઘન સારવારનો તબક્કો કહેવામાં આવે છે, બરાબર. જે ઇનિટલ પેસ છે એ 2 મંથ, બરાબર. ને સતત સારવારનો તબક્કો છે એ 4 મંથ હોય છે. તે પછી તે પાછા ટેસ્ટ ને વગેરે કરવામાં આવે છે. હવે 4 FDC મેડિસિન જે આઇસોનાઇઝિન, રિફામ્પિન, બરાબર. ને પ્રાઇઝિનામાઇન ને ઇથામ્બ્લુટોલ, બરાબર. એટલે આવી 4 મેડિસિન છે તે કોમ્બિનેશન જે ફિક્સ કરી અને આપવામાં આવે છે. અને જે સતત સારવારનો તબક્કો છે તેમાં, બરાબર, 3 મેડિસિન આપવામાં આવે છે 4 મંથ સુધી, બરાબર. જે આઇસોનાઇઝિન, રિફામ્પિન અને ઇથામ્બ્લુટોલ, બરાબર. એવી રીતે 3 મેડિસિન છે તે આપવામાં આવે છે, બરાબર. જેનો ફિક્સ ડોઝ કોમ્બિનેશન છે એટલે કે FDS છે, બરાબર. જે ડેઇલી છે તે લેવાની હોય છે. એટલે કેટેગરી પ્રમાણે છે એ ડોઝ છે એ નક્કી કરવામાં આવે છે, બરાબર. હવે ડાયાબિટીસની જેમ ટીબી રોગ છે તેને સાવ મટાડી શકાય એવું નથી. ટીબી રોગ છે એને આપણે મટાડી શકીએ છીએ, જળમૂળથી આપણે મટાડી શકીએ છીએ. હવે 99 ડોટ્સ પિલ્સ ઇન હેન્ડ અધ્રેસ મોનિટરિંગ ટૂલ ટીબી HIV કો ઇન્ફેક્શન પેશન્ટ, બરાબર. એટલે 99 ડોટ્સ, બરાબર. જે પિલ ઇન હેન્ડ, બરાબર. જે મોનિટરિંગ ટૂલ છે, બરાબર. એટલે કે જે બધી મેડિસિન ને લે છે એનું મોનિટરિંગ માટેની જે આખી મેડિસિન છે એનો આખો જે પેકેટ છે, બરાબર. તેના દ્વારા જેમાં એમાં નંબર આપેલ હોય, બરાબર. એવરી ડે ટેક 2 પિલ્સ એન્ડ સેન્ડ ફ્રી કોલ ટુ હિડન નંબર, બરાબર. એટલે કે જે ટેબ્લેટ છે આપણે શરૂઆતમાં સ્ટાર્ટ કરીએ, બરાબર, ત્યારથી કે જે ટેબ્લેટ છે, બરાબર, તે પૂરી થાય, બરાબર, ત્યાં સુધી જે તમામ ટેબ્લેટ છે, બરાબર, એમાં જે ટેબ્લેટ આપણે ખોલીએ નીચે છે નંબર આપેલ હોય, બરાબર. એ નંબરમાં કોલ કરવો જોઈએ, બરાબર. જે ટીબીના દર્દીઓ છે તે કોલ કરે છે, એના દ્વારા છે કેટલી દવાઓ રેગ્યુલર લે છે તે બધું મોનિટરિંગ કરવામાં આવતું હોય છે, બરાબર. જે ટેબ્લેટો બધું લે છે. હવે 99 ડોટ્સ અથવા તો 99 તે છે ને એ લો કોસ્ટ અપ્રોચ ફોર મોનિટરિંગ અને ઇમ્પ્રુવિંગ ટીબી મેડિકેશન અધ્રેસ, બરાબર. એટલે લો કોસ્ટ મોનિટરિંગ છે, બરાબર. હવે ડિટેલ પેશન્ટ વ્યૂ ને જે આપણે ડોટ્સ 99 ડોટ્સની જેમાં આપણે માહિતી મેળવી, બરાબર. એમાં નંબર છે દવાઓ સાથે જ છે, નંબર છે તે આપવામાં આવે છે, બરાબર. ને નંબર છે એ અણધાર્યા હોય છે, બરાબર. એટલે કે જે દવાઓ છે તેની સાથે નંબર આપેલ હોય છે, જે અણધાર્યા નંબર હોય છે. ને ડોન્ટ્સનું આપણે ફૂલ ફોર્મની વાત કરીએ તો ડાયરેક્ટ ઓબ્ઝર્વ ટ્રીટમેન્ટ શોર્ટ કોર્સ, બરાબર. ડાયરેક્ટ ઓબ્ઝર્વ ટ્રીટમેન્ટ શોર્ટ કોર્સ એટલે કે જે સીધું, બરાબર, જેને ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય, બરાબર, મોનિટરિંગ થઈ જાય છે સારવાર છે, બરાબર, તેના કોર્સની, બરાબર, તેના માટે છે તેનો ઉપયોગ થાય છે. હવે ડિટેલ પેશન્ટ વ્યૂ, બરાબર. પેશન્ટ વ્યૂની જે ડિટેલ છે, બરાબર, તે બધી માહિતી તે છે, બરાબર. જેમાં ફોન નંબર છે વગેરે, બરાબર. જે કાઉન્ટ પેશન્ટ છે એની સારવાર છે, બરાબર, તેને જે મોનિટરિંગ કરવામાં આવે છે, બરાબર. જે
તે બાબતો દર્શાવે છે બરાબર, તેની ડિટેલ છે, સ્ટેટસ છે, તે બધું બરાબર, ટ્રીટમેન્ટ કાર્ડ વગેરે જે તમામ માહિતી છે તે આમાં જોવા મળે છે બરાબર, પર્સન્ટેજ વગેરે છે તે પણ તમામ માહિતી છે તે આમાં મળી રહે છે। રાષ્ટ્રીય ક્ષય નિર્મૂલન કાર્યક્રમ બરાબર, ક્ષય છે તેનો કાર્યક્રમ જે છે બરાબર, રાષ્ટ્રીય તેની રાજકીય અને વહીવટી વચનબદ્ધતા બરાબર, રાષ્ટ્રીય અને વહીવટીય વચનબદ્ધતા। ગળફાની તપાસથી થતું ચોક્કસ નિદાન બરાબર, જે આપણે ટેસ્ટની વાત કરી તેનું ચોક્કસ જે નિદાન છે તે બરાબર, બધું છે ડોટ્સ દ્વારા છે આવરી લેવામાં આવે છે બરાબર, એટલે કે ડાયરેક્ટ ઓબ્જો ટ્રીટમેન્ટ શોર્ટ કોર્સ દ્વારા છે તે બધું આવરી લેવામાં આવે છે બરાબર। જે 99 ડોટ્સ બરાબર, લો કોસ્ટ અપ્રોચ બરાબર, મોનિટરિંગ ઇમ્પ્રુવિંગ ટીબી મેડિકેશન અધરેસનેસ, પછી પદ્ધતિસરની દેખરેખ અને દરેક દર્દીની જવાબદારી બરાબર, એટલે કે જે નીતિ પ્રમાણે પદ્ધતિ જે નક્કી કરવામાં આવી છે તે રીતે દેખરેખ અને બધા દર્દીઓની જે જવાબદારી છે તે બરાબર। ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી પૂરા કોર્સની દવાઓ બરાબર, સારી ગુણવત્તાવાળી પૂરા કોર્સની બરાબર, જે કોમ્બિનેશન વાળી જે હમણાં આપણે માહિતી મેળવી બરાબર, તે દવાઓ છે બરાબર, ગુણવત્તાવાળી પૂરા કોર્સની જે દવાઓ છે તે બધી સીધા નિરીક્ષણ હેઠળની સારવાર બરાબર, સીધા નિરીક્ષણ હેઠળની સારવાર છે। હવે કાઉન્સિલિંગ, તો દર્દીને દવાનો કોર્સ પૂરો કરવાના ફાયદા સમજાવો બરાબર। કાઉન્સિલિંગમાં દર્દી છે બરાબર, તેના દવાનો કોર્સ પૂરો કરવાનો છે, જે ફાયદાઓ છે તે સમજાવવા જોઈએ બરાબર। જે કોર્સ પૂર્ણ કરવાથી બરાબર ટીબી છે એને મટાડી શકાય, રાહત થાય બરાબર, ધીરે ધીરે ટીબી છે બરાબર એને આપણે નાબૂદ પણ કરી શકીએ, સાવ મટાડી પણ શકીએ। દર્દીને નજર સમક્ષ દવા લેવાના ફાયદા સમજાવો બરાબર, નજર સામે દવા લેવાના ફાયદા કહેવાના। દર્દીને સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી પોષણ સહાયની માહિતી આપો અને તેના મેળવવા માટે જરૂરી આધાર અને બેંક ડિટેલ મેળવો બરાબર। દર્દીઓ છે એના સરકાર દ્વારા જે પોષણ સહાયની માહિતી છે બરાબર, તે સંપૂર્ણ આપી ને તેને મેળવવા માટે જે આધાર અને બેંકની જે માહિતી જોઈએ બરાબર, તે બધી પણ આપણે મેળવી લેવી જોઈએ। દર્દીને સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી સહાય મેળવવા માટે મદદરૂપ થવું બરાબર, સરકાર દ્વારા જે સહાય મળે એના માટે છે મદદરૂપ થવું જોઈએ। એ સહાય છે, બેંકની માહિતી છે બરાબર, કઈ કઈ સહાય મળે છે તે તમામ માહિતી આના પછીના સેશનમાં આપણે જોવાના છીએ। જે ટીબી છે તેના માટે જે સરકાર દ્વારા છે બરાબર, દર્દીઓ છે એને સરકાર દ્વારા જે સહાયો મળે છે બરાબર, બેંક ડિટેલ જે રાશિઓ મળે છે, પોષણની સહાય છે, તે બધી માહિતી આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં મેળવવાના છીએ। ટીબીના દર્દીને સંપર્કમાં રહેલ વ્યક્તિઓ માટે બરાબર, ટીબી વાળા દર્દી છે એના સંપર્કમાં રહેલ જે વ્યક્તિઓ છે તેના માટેના સૂચન। દર્દીના સંપર્કમાં રહેતા વ્યક્તિમાં શંકાસ્પદ ટીબીના લક્ષણો જણાય તો 2 ગળફાની તપાસ કરાવો બરાબર। શંકાસ્પદ બરાબર, કોઈ એના રિલેટિવ સગા મિત્ર કોઈ જણાય બરાબર, તો તેના 2 ગળફાની તપાસ છે તે કરાવી। સ્પુટમ પોઝિટિવ વાળા દર્દીને ઘરમાં રહેલ 6 વર્ષની નીચેના બાળકોને તેમના શરીરના 1 કિલો વજનને 10 મિલીગ્રામ મુજબ ટેબ્લેટ આઇસોનેક્સ 6 મહિના આપવી બરાબર। એટલે સ્પુટમ પોઝિટિવ વાળા દર્દીઓ છે એના ઘરના રહેલ 6 મહિનાથી જે નીચેના બાળકો છે બરાબર, જેનો શરીરના 1 કિલો વજન બરાબર 10 મિલીગ્રામ એટલે કે એમજી મુજબ જે ટેબ્લેટ છે બરાબર, આઇસોનેક્સ એ 6 મહિના સુધી છે આપણે આપવાની હોય છે। ફેફસા સિવાયના ટીબીના કેસમાં પણ કોઈ પણ સમયની ખાંસી હોય તો 2 ગળફાની તપાસ કરાવવી। એટલે ફેફસા સિવાયના જે ટીબીના કેસ છે બરાબર, તેમાં પણ બરાબર કોઈ પણ સમયની ખાંસી હોય તો 2 ગળફાની તપાસ કરાવી લેવી જોઈએ। નિદાન માટે યુનિવર્સલ ડીએસટી એટલે કે ડ્રગ સસ્પેક્ટિબિલિટી ટેસ્ટિંગ। દરેક નોટિફાઈડ ટીબી દર્દીને યુનિવર્સલ ડીએસટી ટેસ્ટિંગ થવું જોઈએ બરાબર, તમામ માટે ડીએસટી ટેસ્ટિંગ છે તે થવું જોઈએ બરાબર। જે તમામ દર્દીઓ છે બરાબર તેના માટે બરાબર, જે નોટિફાઈ માટે ટીબી છે બરાબર, એનું આખું જે ટેસ્ટિંગ છે બરાબર, ડીએસટી બરાબર તે કરાવવું જોઈએ। જેમાં આપણે ટેસ્ટની માહિતી જોઈતી તેમાં તમામ વસ્તુઓ છે મેં તમને સમજાવેલ છે। કી પોપ્યુલેશનનું સીધું સીબી નાટ ટેસ્ટિંગ થવું જોઈએ બરાબર, કી પોપ્યુલેશન બરાબર, એટલે પોપ્યુલેશન છે તેનું સીધું
સીબી નાટ ટેસ્ટિંગ છે તે થવું જોઈએ બરાબર। સીબી નાટ છે બરાબર તેની પણ આપણે માહિતી મેં હમણાં આપી હતી બરાબર, જેમાં કાર્ટિલેજ બેઝ ન્યુક્લિયર એમ્પ્લિફિકેશન જેને ટેસ્ટ કહેવામાં આવે છે બરાબર, તેની પણ આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ। નવા ડાયગ્નોસ્ટિક એલ્ગોરિધમ પ્રમાણે નિદાન માટે નવી રિપીટ નિદાન પદ્ધતિ સીબી નાટ અને એલપીએ નો ઉપયોગ થવો જોઈએ બરાબર। એલપીએ નું ફૂલ ફોર્મ થાય છે બરાબર, જે લાઇન પ્રોબ એસે જે આપણે કહીએ છીએ બરાબર, તે હમણાં ટેસ્ટમાં આપણે ચિત્ર દ્વારા માહિતી મેળવી બરાબર। જે એલપીએ છે તે બરાબર, પછી તેના સિવાય છે જે સીબી નાટ છે બરાબર, એપીબી બરાબર, જે એસિડ બેઝ ટેસ્ટ છે તે, એક્સરે છે, તમામ ટેસ્ટ છે તેની આપણે હમણાં જ માહિતી મેળવેલ છે। તે બધા ટેસ્ટ છે તે કરવા જોઈએ બરાબર। નોટિફાઈડ ટીબી છે બરાબર, તેના માટે ડીએસટી ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ બરાબર, જે પણ આપણે હમણાં ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ બરાબર। સીબી નાટ ટેસ્ટિંગ છે તે કરાવવું જોઈએ, પોપ્યુલેશનનું સીધું છે બરાબર કી માટે, ને ડાયગ્નોસ્ટિક આલ્ગોરિધમ પ્રમાણે બરાબર, એના માટે છે આપણે રિપીટ નિદાન પદ્ધતિમાં જે સીબી નાટ છે અથવા તો અને જે એલપીએ છે બરાબર, તેનો ઉપયોગ થવો જોઈએ। એચઆઈવી ડાયાબિટીસ અંગેની માહિતી બરાબર, એચઆઈવી છે તેની પણ હમણાં આપણે માહિતી બેઝિક મેળવી લીધી બરાબર। એચઆઈવી છે શું છે, તો હ્યુમન ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી વાયરસથી થતો બરાબર, તે એડ્સને જે કારણ બને છે બરાબર, તે રોગ છે બરાબર, જે આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ છે તેને નબળી કરી દે છે। અને ડાયાબિટીસ અંગેની માહિતી, તો ડાયાબિટીસ છે તે આપણે નિવા મેડિકલ યુટ્યુબ ચેનલ છે બરાબર, તેમાં તેના સેશન અવેલેબલ છે બરાબર, પાર્ટ 1, 2, 3 એવા સેશન, જેમાં સંપૂર્ણ ડાયાબિટીસની માહિતી આપેલ છે, એટલે તે પણ એકવાર સેશન જોઈ લેવું બરાબર। તેમાં તમામ ડાયાબિટીસની માહિતી છે, અને જે ટીબી વાળા દર્દીઓ છે તેને એચઆઈવી અને ડાયાબિટીસ અંગેની માહિતી માટેનું જે આખું પત્રક છે બરાબર, જે એચઆઈવી રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન, ડાયાબિટીસ રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન બરાબર, ને કે એડિક્શન બધી બાબતો છે તે, એટલે કે વ્યસનને લગતી બાબતો છે બરાબર, જેમાં જે એચઆઈવી ની બાબતો છે તેમાં તેનું સ્ટેટસ આવે છે બરાબર, તેની ટેસ્ટિંગની રેટ આવે છે બરાબર, એના જે ડેટ છે તે આવે છે, ટેસ્ટ છે તે બરાબર, જે તમામ માહિતી બરાબર, એઆરટી રિઝલ્ટ છે તે બધી બાબતો તેમાં, પછી ડાયાબિટીસમાં છે બરાબર, જેમાં આરબીએસ છે, સુગર ટેસ્ટ કરાવ્યું, ફાસ્ટિંગ કરાવીએ તે બરાબર, એની ટ્રીટમેન્ટ છે તે તમામ માહિતી છે। ડાયાબિટીસ છે બરાબર, તેને રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન, વ્યસન છે તેમાં બરાબર, વ્યસનની તમામ માહિતી છે બરાબર, સ્મોકિંગ કરે છે કે પછી આલ્કોહોલ લે છે તેવી બાબતો છે તે બધી તેમાં દર્શાવવામાં આવેલ છે। મિત્રો આપણે અહીંયા સુધી રાખશું। આજના સેશનમાં આપણે ટીબી જે ક્ષય રોગ છે તેની તમામ માહિતી છે એ મેળવવી છે બરાબર, એટલે કે બેઝિક જે માહિતી છે, જે બાકી રહી ગયેલ માહિતી છે એ નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે મેળવવાના છે। જે ટીબી છે બરાબર, પાર્ટ 2 સેશન છે તેમાં સંપૂર્ણ માહિતી મેળવશું બરાબર। આ સેશનમાં છે બરાબર, આપણે જે કાર્યક્રમ છે તેને અમુક માહિતી છે, અથવા ટીબી રોગ શું છે, તેના લક્ષણો શું છે, ટેસ્ટ, તપાસ, તેવી બધી માહિતી છે તે મેળવી લીધી। અને પછીના સેશનમાં જે બાકી રહી ગયેલ માહિતી છે બરાબર, તે સરળ રીતે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ બરાબર। તો આપ સૌ છે તેનો ખૂબ ખૂબ આભાર। જો હજી સુધી નિવા મેડિકલ યુટ્યુબ ચેનલ છે એને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂર ને જરૂર કરજો। વધારે ને વધારે લોકો સુધી આપણે નિવા મેડિકલ યુટ્યુબ ચેનલ છે એની લિંક શેર કરતા રહેજો, જેથી તમારો પણ સાથ અને સહયોગ છે નિવા મેડિકલ યુટ્યુબ ચેનલ છે તેને મળતો રહે। આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। જય જય ગરવી ગુજરાત।